представители кои се присутни тука со нас. Нашата организација изминатата година спроведе успешна бизнис и образовна агенда, каде што е година. После големиот успех кој го постигна минатогодишниот самит, оваа година повторно ќе го и со таа цел ја организираме и оваа пресконференција со цел нашите директори останатите активности за Македонија 2025 ќе да земе збор. Добро утро, дами и господа. It is always great to be back in Skopje. If I look tired, I flew from Los Angeles to Istanbul to Skopje last night. I'm only here for 2 days. It's mostly for personal reasons, mostly around July 26th, which I'll explain in a minute. Добро утро, дами и господа кои што сте присутни тука. Прекрасно е чувството да бидам во Скопје. Може би ви изгледам помалку изморен, но тоа е поради тоа што имав напорен лет од Лос Анџелес преку Истанбул дојдов во Скопје. Ќе бидам тука 2 дена и за лични причини и на 26 јули сум тука. It happened 50 years ago, but I remember it as if it was yesterday. As a 9-year-old boy, you all know the devastation in the city. I did lose a couple of my friends and relatives, so it is not an event to celebrate, but what I remember mostly is actually how the people worked together to help each other from that devastation. Тоа се случи пред 50 години, но тогаш имав 9 години, значи бев 9 годишно дете и се сеќавам колку градот беше целосно уништен. Во таа прилика и несреќа изгубив и некои пријатели и роднини, а она на што најмногу се сеќавам е како луѓето работеа заедно за да се поправат штетите. And I always remember the actions you're taking immediately after the earthquake, both locally, but also how the global community helped. So the teamwork, the alignment, and the commitment to rebuild Skopje. So when people ask me why I'm optimistic in general, I always look at July 26th and the actions afterwards to really show what's possible when people do in fact work together. Секогаш се сеќавам многу јасно на активностите кои што беа преземени како на локално, така и на глобално ниво. Се сеќавам на заедничката работа, на тимската работа и на посветеноста да се изгради Скопје и токму затоа сум голем оптимист денеска. 26 јули го користам како пример за тоа што се е можно да се постигне со заедничка работа и со ентузијазам. But the main reason for conference today, and we promise to be very brief, is to give you 3 updates. A little progress report on Macedonia 2025. Number 2, some specifics, and most of us will do that for the upcoming summit from October 8th to October 10th in Ohrid. And third, to give you a brief update on the CEF Investment Fund. Сега ќе бидеме многу кратки и прецизни, ќе ви дадам 3 битни информации. Првата информација е за извештајот за напредок на Македонија 2025. Втората работа се некои специфичности и детали околу самитот кој што ни предстои во Охрид од 8 до 10 октомври. И третата работа се новостите поврзани со СЕАФ фондовите. Прво прогрес на Македонија 2025. The organization continues to grow. We're very pleased with 2 new board members, Chris Pavlovski, a great young entrepreneur that's also making investments in the country, and also Jure Naumov, who is now an honorary board member to the organization. Again, both great additions as we try to promote economic development. Првин за напредокот на Македонија 2025, организацијата многу напредува во последно време и имаме 2 нови членови во бордот на организацијата. Првиот е Крис Павловски и другиот е господин Наумов, кој што ќе помогне во развојот, во економскиот развој. We conduct lots of our work through the committee chairpersons, in addition to Zoran Martinovski, who runs the education program. I'm very happy to say that Andy Pekov is the new chairman for the developments and events for the organization, and Vera Stavrov will be the new chairperson for the Economic Development Committee. Both very successful entrepreneurs and business people that I'm confident will be driving a very successful
agenda for the organization. Покрај овие споменати членови, имаме и нови членови. Тука е Зоран Мартиновски, кој што е задолжен за програмата за образование, но и Еди Пејков и Вера Ставров, која што е задолжена за Советот, Комисијата за економски развој. Also, just a quick comment, we have opened the membership to the junior board. This is young professionals from all over the world. They're driving the support for the organization in our key programs. Исто така би сакал да го нагласам и новиот борд на, така да ги наречам, јуниори или млади членови, кои што понатаму ќе представуваат поддршка за самата организација. In the last organizational announcement, we will have appointed a new executive director for Macedonia 2025. The person will be starting in September. He will be out of Toronto. He's finishing his activities for his previous organization, and we'll be announcing him in September. And he looks forward to coming to Macedonia very soon afterwards. Исто така ќе имаме и нов извршен директор кој што ќе биде назначен во септември. Сега ги завршува тековните работи во претходната организација. Кога ќе се преселиме во Торонто, тој ќе биде назначен и многу е возбуден што ќе дојде тука да ја посети Македонија. And two last comments on the organization. We are running a number of programs, both for economic development and for education. On the educational front, Zora Martinovski will discuss updates on the overall programs, but also a very successful education program, which we just finished in Toronto earlier in the month. И ќе додадам уште два коментари кои што се поврзани со организацијата. Тоа се програми кои што се однесуваат на економскиот развој и на образованието. Зоран подоцна ќе ви даде повеќе детали за програмите кои што се однесуваат на образовниот сектор. And also encourage you to look at our website. The membership in the organization is growing very rapidly. We're open for additional members, and again, I really encourage you to look at our website to give you insights into what the organization is doing and some of the new priorities and initiatives. Исто така ве повикувам да ја посетите нашата веб страна, затоа што членството постојано се зголемува и со многу брза стапка се развива. Можете да погледнете и да ги дадете вашите видувања и точно да имате увид во тоа со што ние се занимаваме. But the main reason for this morning is to give you an update on the investment summit. Last year's summit was fantastic. From all the feedback which we had from participants and the media, was a very well-attended summit. Twice what we frankly expected. We were expecting 200 people. 350 people came, so we thought it was a very, very positive development for the organization and for the country. Но главната причина за која што сега ќе зборуваме е да ви дадам ажурирани информации за самитот кој што предстои. Минатогодинешниот самит беше фантастичен, медиумите одлично го покрија и имавме двоен учинок. Очекувавме дека ќе се појават 200 луѓе, а всушност се појавија 350 луѓе и тоа е представува одличен развој на организацијата. We're honored to have some great business leaders, including Sami Elaj from Nokia Siemens, Kurt Geiger from a very famous bank, Bert van der Waard from SEAF, and many others. But we also took the feedback from the participants, what worked well last year, what we should improve, and that's what you're going to see in the 2013 summit. Имавме извонредни бизнис лидери, представници од Nokia, од Siemens, од SEAF фондовите, но исто така баравме и фидбек од самите учесници за нивното учество на самитот и точно дадоа оценки за тоа што им се допаѓа и што не им се допаѓа на тој самит. The summit this year will be from October 8 to 10 in Ohrid. Attracting foreign investment will continue to be an important theme, but the overall agenda will be much higher level. Minchi Jordanov will talk about some of the activities, but we're going to be discussing the improved competitiveness of the Macedonian economy, but also very specifically to be discussing what local companies can benefit from innovation, entrepreneurship, transfer of know-how, and very important best practices in leadership and communication.
Значи, самитот ќе биде одржан од 8 до 10 октомври. Во главном ќе се фокусираме на привлекување на странски инвестиции, но агендата ќе биде и многу поширока. Пред се ќе се задржиме на конкурентноста на македонската економија и како локалните компании и предпријатија можат подобро да функционираат преку иновативен пристап, преку подобро предприемништво и преку споделување на ноу-хау праксите, на знаењата и праксите. We're expecting again to have a great attendance from combination of foreign companies, local companies, diaspora included, a select number of government officials. And so again, we already have a number of people signed up. And we're looking forward to a very active 2.5 months as we get ready for what will be a very, very productive summit. Очекуваме голема посетеност на самиот самит, очекуваме луѓе од диаспората, од локалните предпријатија и компании, представници од владата и ќе ни предстои многу активен период во месеците кои што следат за да се подготвиме за тој самит. We have already 15 confirmed speakers from Philips, Microsoft, TELUS, Kemet, and other great companies. And I'll just announce 4 additional speakers today just to give you a sense of the quality of the individuals and their background and what they will be discussing during the summit. Имаме најавено 15 потврдени говорници од големите компании како што се Philips, Draxelmeier, TELUS и Microsoft, но имаме и 5 дополнителни говорници за кои што ќе ви дадам малку повеќе детали за да имате идеја за што точно станува збор. I mean, one will be Chris Galvin, the former chief executive at Motorola, a very successful entrepreneur right now, but probably one of the best people in the world that knows what it takes to globalize companies, including from small and large companies. So he's a great addition to the panel. Еден од говорниците ќе биде Крис Калвин, кој што е поранешен извршен директор на Моторола. Тој е еден можеби од најдобрите лидери во светот и точно знае како да работи и со мали и со големи компании. Sandy Ogg, a personal friend. He is one of the top executives at Blackstone and the former chief human resource officer for Unilever, a global company. And again, he'll be discussing the latest in people development, leadership, management techniques. And I know he'll be a very big draw for the summit. Следен говорник е Сенди Ок, кој што е мој личен пријател. Тој е врвен партнер на Blackstone кога се работи за лидерството, како и за развојот на лидерството, и тој точно знае, тој може да биде одличен говорник за тоа како се спроведува успешно лидерство. Други е Златко Тодорчевски, Chief Financial Officer at Brambles Australia, and prior to that, Chief Financial Officer at 2 of the largest energy companies in Australia. Zlatko is only 44 years old, probably one of the best CFOs in the world. He was born in Bitola, and this will be his first visit he's only 44, in the first visit to Macedonia in almost 35 years. Следен говорник ќе биде Златко Тодорчев, кој што е извршен финансиски директор на Brambles од Австралија. Тој има 44 години и мислам дека е еден од најдобрите извршни финансиски директори во светот. Роден е во Битола, сега има 44 години и ќе биде прв пат во Македонија, да речеме, во последните 35 години. И последниот човек што ќе речеме е John Cole. He is the customer service leader at Bombardier, a major airline company out of Toronto. He hosted a number of our executives in Toronto earlier in the month. Again, so it gives you a perspective of the type of individuals that will be coming to the summit. И последниот говорник кој што ќе ви го представаме е Џон Кол, кој што е лидер за за услуги на потрошувачите. Тој работи во Canadian Bombardier и мислам дека ќе биде одличен пример за тоа што да очекувате од говорниците на тој самит. And just to quickly summarize is that our goal is to help driving foreign investment, but it's just as important to support the Macedonian businesses by sharing best practices, improving connections with companies all over the world, and really driving the importance of innovation, entrepreneurship, trade, and best practices in human resources in the leading organizations from all over the world.
И за накратко само да сумираме што до сега кажавме, кои се нашите цели. Една од нашите главни цели е да привлечеме странски инвестиции и да пружиме поддршка на македонскиот бизнис сектор со тоа што ќе воведеме нови и најдобри пракси, ќе работиме на полето на иновации и на предприемништвото, како и на развојот на човечки ресурси со компании ширум светот. And I'm comfortable that we're driving the kind of a solidarity and in the helping initiatives for both local businesses, foreign businesses, and diaspora with a simple view of helping Macedonia become a stronger nation. I think 2012 was a very good year in that continuum, and we believe that 2013 will be even more important year as we drive economic development as a key cornerstone for the progress in Macedonia. Мислам дека тоа ќе создаде една доза на солидарност со тоа што ќе им се помогне на компаниите овдека со посредување како со странски, така и со локални бизниси и компании, но и со диаспората надвор од Македонија. 2012 беше одлична година, а јас се надевам дека 2013 ќе биде уште поважна и уште подобра година, затоа што ќе работиме на економскиот развој, кој што ќе биде клучна точка за понатамошниот развој и на Македонија. И последно, a very brief update on SEAV. We announced SEAV as a fund in the last summit. We've been working hard with SEAV to be able to get all the financing and all the documentation in place. It's a unique program for private investors, also working with public institutions, and we're hopeful that we will have everything in place and ready to start making investments before the year is over. И како последно би сакал да уште да потенцирам нешто за SEAV фондот кој што беше најавен на минатиот самит. Работиме многу напорно за се да функционира како треба и со целата документација поврзана со овој фонд, и тој фонд представува одлична можност за приватните инвеститори тука во Македонија. I do not think the press, I think you pushing the government, pushing organizations like ours to demonstrate what results we bring in, how we're making a difference. So we look at the media as being a partner and also one that will keep making us better. And we appreciate so many of you being here on very short notice. And I know we'll spend a little time after the conference to in a private session, but we do want to say blagodaram. And again, your efforts and what you do for the country is very much appreciated. Вие, како представници од медиумисте, сте тие кои што вршите притисок и барате фидбек од владата и од организациите како што сме ние. Значи, вие барате резултати и ги барате разликите кои што се внесуваат со постоењето на вакви организации. Ние вас ве гледаме како партнери и после завршувањето на оваа пресконференција ќе имаме можност уште да размениме информации, но сепак би сакал да ви се заблагодарам за напорите кои што ги вложувате за подобра Македонија. It's my pleasure to pass it on to a friend and a very capable executive, both for the IFC, but also for Macedonia 2025, driving the education initiatives. We have many of them, including a very successful recent visit to Toronto, Zoran Martinovski. Благодарам, Майк. Значи, би сакал да им се заблагодарам на сите кои што беа вклучени во проектот и во организацијата 2025 и сега му даваме збор на господинот Зоран Мартиновски. Добар ден на сите. Би сакал јас да ви се заблагодарам за бројното присуство денеска на оваа пресконференција и воедно да се заблагодарам за покривањето на активностите кои што се реализираа во склопот на студиската посета на Торонто, Канада во изминатите неколку недели. Благодарејќи на вашето известување, јавноста до некаде беше запознаена со нашите активности во Канада, но јас би сакал да искористам оваа прилика да ви дадам повеќе детали за тоа што се случуваше во првата половина на јули во Канада. Само да напоменам дека заекнувањето на капацитетот на македонските менаџери е една од стратешките цели на Македонија 2025 и во склопот на нашата годишна образовна програма ја реализиравме и оваа посета во Канада. Студиската посета се реализираше во текот на 2 недели, каде што во текот на првата недела една група од 10 македонски извршни менаџери имаше прилика да има директни средби со 7 реномирани
канадски компании, ја би рекол глобални компании, на највисоко ниво. Тука сакам да ги напоменам компаниите кои што ги посетивме, тоа беше сателитското радио Sirius XM, најголемото сателитско радио во Северна Америка, понатаму Microsoft Канада, понатаму Magna International, една од најголемите компании за автомобилски делови во светот, понатаму Saputo Nielsen, најголемата млечна индустрија во Канада, понатаму Sears Канада, најголемиот ланец малопродажен на стоковни куќи во Северна Америка. Понатаму Bombardier, една од најголемите производители на авиони во светот, авиони и транспортни средства, значи локомотиви во железницата, метро и така натак. И Телус, една од најголемите компании од областта на телекомуникацијските услуги, исто така во Северна Америка. Насекаде каде што бевме примени на највисоко ниво, не бевме примени од извршните директори на овие компании, и тоа беше изворена прилика за нашите менаџери да се запознат со начинот на кој што работат овие компании, зошто се тие успешни, начинот како комуницираат внатре, да се запознаат со нивните бизнис модели. Така да беше една исклучителна можност за учење од страна на нашата деловна делегација. Истовремено, овие посети беа искористени за да се промовираат можности за трговска размена. Значи, беа презентирани можностите за соработка со Македонија. И можам да кажам дека реакциите кои што ги добивме од овие врвни компании беа многу позитивни. На моето прашање до подпредседателот на Microsoft во смисла дали би соработувале со македонски компании од доменот на информативната технологија, таа ми одговори секако. Значи, доколку компаниите ваши може да одговорат на стандардите на Microsoft, ние сме отворени за соработка. Истото ми беше речено и од компанијата Sears, од нивниот подпредседател кој што спомена дека нивниот ланец на стоковни куќи е отворен за соработка со македонски текстилни производители. Секако, во компанијата Bombardier исто така господин Џон Кол, кој што го спомена Майк пред малку, исто така спомена дека компанијата Bombardier е многу расположена да соработува со наши научно-образовни институции. Сите овие средби беа реализирани со помош на членовите на бордот на Македонија 2025, тоа се лични контакти, тоа се деловни контакти, кои што се покажа многу корисни во реализирањето на овие посети. Во вториот дел од студиската посета, групата на македонски менаџери имаше можност да посетува курс од стратешки менеджмент на една од најдобрите деловни школи во светот, Шулик при Јорк универзитетот. Навистина беше исклучителна можност да се биде во група со 30 извршни менаџери од најдобрите канадски компании, да се разменат начини на размислување, на работење, секако благодарејќи на инструкторот кој што беше, да кажем, еден од светски калибар. Како што реков, посетата во Канада имаше и други компоненти. Една беше да се промовира Македонија како земја за која што е отворена за странски директни инвестиции. И искористивме посетата во Канада исто така да го промовираме и самитот во Охрид. Имавме средба со македонската бизнис диаспора во Торонто, беше организиран коктел за кој што медиумите веќе зборуваа, каде што ги презентиравме самитот кој што ќе се случува во Охрид. Така и како резултат на овие средби веќе имаме потврда, освен оние луѓе кои што веќе мај ги спомена, веќе од овие компании кои што ние лично ги посетивме, имаме потврда од Microsoft, дека Microsoft ќе биде представен на самитот во Охрид, Bombardier исто така ќе дојде, од компанијата Telus исто така ќе има представник во Охрид. Така да резимирам, значи студиската посета во Торонто беше замислена како еден пилот проект кој што се покажа доста успешен, и нашите намери во иднина е да истиот проект го повториме, го реплицираме
може би во некои други земји, на некои други континенти, каде што ќе имаме спој на академско учење со директни посети на едни од најдобрите компании во светот. Тука би застанал и би му дал зборот на... Ви благодарам, господине Зафировски, господин за кратка изјава на господинот Котановски. Повеле. Добро утро. Мене ми е драго дека сме собрани денеска во Скопје. Од Сабајле тргнав во 5 сатот до Дохрид, село Радожа, специфично. И да ти кажа, вистината, не ми се идеше навам. Она убавина од Дохрид до езеро, како може да го напушта? Тоа е. А исто така, мило ми е дека имаме јака организација, што вистина сака да ја поможи Македонија. Јас сега ќе се префрлям мало на енглески, пошто да ти кажа право ми е мало полесно на енглески, нето македонски. Многу добро звучиш по македонски. Фала, мајко. From a personal overview from last year's summit, the summit is a great venue to share the latest leadership and management practices, as well as technology transfer and the know-how. It helps local businesses change their mindset on how they think and act not only regionally but also globally. Сега ќе дадам краток личен осврт на самитот од минатата година. Можам да кажам дека самитот е одлична работа и представуваше одлично место каде што ќе се учи за лидерството и ќе се споделуваат најдобрите пракси, кои тие пракси и лидерство ќе го потпомогнат локалниот бизнис и ќе ја сменат целата клима и погледот на локалните бизнисмени. For 2013, the driving force of the Macedonian economy should be entrepreneurship, innovation. The small companies are the driving force for any economy, not only the Macedonian economy, but also other economies. Large foreign direct investments do bring the know-how and technology transfer. We will share successful models of cooperation between the diaspora and Macedonian companies in order to stimulate cooperation. 2013-та ќе биде движечка сила за македонската економија, која што треба да биде закрепната со добро предприемништво и со иновативен пристап. Таа движечка сила е многу важна за сите економии, не само за македонската, туку важи и за сите економии во светот. Ќе привлечеме странски инвестиции, а привлекување на тие странски инвестиции всушност придонесува за подобро лидерство и иновативен пристап. Ние ќе ги одржуваме врските со диаспората и со македонските компании. And last, our goal is really to promote industries such as information technology, organic food production, energy and natural resources, along with the infrastructure and textiles. И последно што имам да кажаме, ние ќе ги промовираме индустриите како што е IT секторот, органската храна, инфраструктурата и текстилната индустрија, меѓу другите индустрии. Благодарам. Благодарам господин Котановски и на кратко како еден заклучок и покана до македонските бизниси и осврт кон самитот 2013 ке даде господинот Минче Јорданов. Повеле. Добар ден до сите и поздрав и благодарност за вашето присуство, зашто сознанието за нешто што се работи, како се работи, кои се целите, кои што вие го правите, исключително помага на активностите на овој наш самит Македонија 2025 и настаните кои што тој го организира со целта развој на македонската економија, македонскиот бизнис и подобрување на животниот стандард на македонскиот народ. Тие цели и од колегите ги слушнавте во кој правец се развиваат. Јас би сакал да го насочам вниманието до македонската бизнис заедница. Не само со ова пријавување да присуствуваат на овој самит кој што покажа од миналата година дека е извонледна платформа за подобрување и размена на
знаења, на иновации, на пракси и така натака, но тоа треба да е пратено и тоа е повикот со еден многу поактивен однос на македонските компании, кој што оваа платформа Македонија 2025 треба да ја користат и на самиот самит, и имајќи го, да кажам, нашето присуство во Македонија, нашата канцеларија, да ги засилиме тие барања и пред самитот, и за самитот, во создавање на тие врски и конекции кои што ќе ја помогнат македонската конкурентност и македонскиот размена на знаење, кој што е исклучително важна, особено сега се покажа во оваа криза, дека сите слабости кои што ги има македонското стопанство во една ваква глобална криза покажуваат уште повисок степен. Македонија 2025 е еден извонреден мост да го возможи тој трансфер на знаење, на иновации, на технологии, на how-now, зашто навистина оваа платформа не става во контакт со исклучително многу, не само овие што ги слушаме keynotes, спикери, туку и македонци кои што во светот постигнале во една лепеза на стопански гранки изведен успех, и тие можат да ни помогнат, и тоа е нашата цел што сакаме да направиме, но таа бара многу поактивен однос на македонските компании кон тоа. Затоа би сакал да го пренесете и тој повик за поголемо вклучување на македонските компании, да се искористи самитот 2013 и нашите, да кажам, платформи кои што постоја преку нашата канцеларија за интензивен развој на тие на контакти кои што ги овозможат реализација на тие цели: конкурентност, иновативност, кој што ќе помогне македонската економија да оди со повисоки стапки, особено во оваа период на криза. Толку. Ми благодарам господине Јорданов. Им благодариме на сите членови на бордот на директори за ова исцрпно излагање, посебно на господинот Мајк Зафировски, кој ако тука е во приватна посета од емотивни причини, најде време да не излезе во пресред со цел да ги пренесе овие значајни пораки за предстоечкиот самит. Во интерес на времето би ве замолила на крајот неколку кратки прашања доколку имате да поставите за некој од присутните говорници. Повелете. Марина Узунов, 24 вести. Кои се резултатите од претходниот самит до сега? Дали има конкретни и директни инвестиции, односно кога ги очекувате првите резултати од овие ваши интензивни активности? There were more than 50 foreign companies that were here at the summit last year. A number of the smaller companies, Pavlovsky's business is one example, has more than doubled their presence since last year. I know Nokia Siemens continues to look at investments in Macedonia. But I do think it's important to remember is that this is a process. We do not keep track of every single activity. There is a very active involvement by the government and the Macedonian businesses. And I do think it's very important to remember what Gospodin Jordanov just said. It is very important for the local companies to be able to accept and implement and take some of the best practices into driving their companies. And that's why we think last year's summit was such a major success, from the exchange of ideas, the level of enthusiasm for economic development is a source of progress for the country, and continued interest in 2013 and beyond. If you remember, oh, sorry, that's right. Sorry.
Значи, доволно е да нагласиме дека на минатогодинешниот самит беа присутни повеќе од 50 странски компании, а бројот на мали компании кои што дојдоа во Македонија е двојно поголем. Не треба да заборавиме и дека Nokia веќе бара начин како да инвестира во Македонија, значи заинтересирани се, но исто така е важно да запамтиме дека тоа е еден долг процес. Активно сме вклучени и ние и владините институции. Исто така е важно да имаме предвид и дека ова е одлична можност за локалните компании кои што ќе имаат можност да ги прифатат и да ги имплементираат најдобрите пракси во нивните компании земени од странските, нели? И минатата година самитот беше еден огромен успех токму поради размената на идеите и на најдобрите пракси. I'll say two more things, and I'll ask my colleagues if they would like to add some additional comments themselves. But the first comment is that I do notice there's a very skeptical local community. I know it's been very, very difficult. And to have received the type of feedback from the audience, both from the businesses, the speakers, and frankly the media, was quite encouraging. So if you remember at the beginning, I did say is that we're not sure if we'll be doing the summit every year. It's going to be based on the reaction and the results. And it was overwhelmingly positive. So that's comment number one. Ќе додадам уште само две работи. Едната е дека локалната бизнис заедница е доста скептична и понекогаш е многу тешко да се добие фидбек од нив. Значи, ние бараме фидбек од медиумите, од самите говорници, кои што на некој начин ќе представуваат поддршка и ќе дадат охрабрување. Значи, понатамошните активности ги базираме врз резултатите и фидбекот што го добиваме. And second, the type of a commitment from people like Andy Bakoff, major entrepreneur now that's working with local companies. Vera Stavrov, who is a very successful businesswoman, and she's taking as a personal challenge how to work with Macedonian companies to help their export activities. She's doing it successfully with Alkaloid, but the question is how can we expand those capabilities, and to listen to Mr. Yordanov, his call to action for the local companies to be able to be open to new ideas. I think all those are very important elements. Almost, I'd argue, even more important than attracting foreign investment into the country. И втората работа е посветеноста, значи ги имаме имињата како што се Анди Пејков и Вера Ставров, која што се зема на некој начин личен предизвик да работи тука во Македонија со македонските компании, таа соработува со Алкалоид и сега разгледуваме можности како тие можности, таа соработка да ја прошириме понатаму, како што веќе рече Јорданов, ги повикуваме локалните компании да се отворат кон иновативниот пристап и кон новите идеи. Значи, покрај странските инвестиции, ова се исто така многу важни сегменти кои што треба да се земат предвид. Кој сакате од двојцата? Јас би сакал да се надоврзам на ова што господин Зафировски го спомена. Значи, кога се зборува за ефектите од овој настан, обично се мисли на кои конкретни трансакции се случиле. Значи, кои инвестиции се случиле како резултат на самитот и така натака. И ние се обидуваме, нашите служби се обидуваме да ги следиме тие настани. Значи, веднаш после самитот направивме една анкета на учесниците, во смисла да ги прашавме дали се задоволни од самитот, дали има конкретен бенефит, и добивме еден првичен фидбек и, да кажам, со 100% да кажам, согласност од присутните беше дека самитот бил корисен за нив. После неколку месеци повторно ги прашавме дали во меѓувреме се случиле некакви конкретни аранжмани и од некои ни беа дадени такви информации дека воспоставиле деловна соработка со одредени партнери и така натака. Но јас би напоменал дека бенефитот од самитот треба да се разгледува во еден поширок контекст. За прв пат во Македонија дојдоа
такви компании, значи представници на такви глобални компании во Македонија, како што беше Nokia Siemens, како што беше еден висок представник на Raiffeisen банката и така натака. Оваа година повторно, значи ќе имаме представници на највисоко ниво од компании кои што порано ја заобиколувале Македонија. Ќе имаме представник, значи, од врвот на Microsoft. Ќе имаме представник од компанијата Bombardier, ќе го имаме Philips, ќе го имаме Tel. Сакам да кажам Blackstone е најголемиот инвестициски фонд во светот. Motorola, поранешен прв човек за човечки ресурси на компанијата Unilever, тоа се гиганти. Со тоа не само што самитот го правиме атрактивен за учество, него Македонија ставаме на картата на земји каде што се случуваат вакви настани. Охрид, нашата визија е Охрид да стане еден вид на Кран Монтана на Балканот, каде што ќе доаѓаат регионални компании, баш ради тоа што поради присуството на вакви глобални играчи. Така да бенефитот е поширок. Благодарам. Уште едно кратко прашање, повелете. Повелете? Надевам дека успеавме да го потикнеме вашиот ентузијазам кон повторно ваше приклучување и информирање на јавноста за сите активности и избегнување што ќе се случуваат во Охрид во октомври. И сега да ве поканам на една кратка неформална средба со сите присутни членови од Борот на директори на Македонија 2025 во холот на едно кратко освежување и можност за директно запознавање со нив. Ви благодарам уште еднаш и се надевам ќе се сретнеме повторно во Охрид. Different dress code today. Seriously, seriously.